Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiq al-wa'd al-amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. بادئ ببعد قبل استمرار هذه المحاضرة. طبعا أول كل شيء السؤال. عندكم أي سؤال أو أسئلة ستطرح إلينا وسنبدأ الكلام بإجابة هذه الأسئلة. لأنني أريد ما تريد، لا أتكلم إلا ما تريد. كيف سأتكلم وأنتم لا تريدون هذا؟ Apa nih? Bahasa Arab, dakwah. Ya. تفهم كم حفظت من القرآن الآن؟ كم يحفظ القرآن معي؟ كل يوم صفحتين وبعدين توقف ولا هل تستمر؟ في الحقيقة بعد أن انتهينا ثم بدأنا بتفسير القرآن ونتكلم بالعربية. هذا الذي نعني. ثم توقف وأنا لا أدري بعد ذلك كيف. إذا نواصل الدرس من قبل، يعني الكلام من قبل. تكلمنا سابقا يعني لماذا نحب هذه اللغة؟ هل عندكم إجابة لماذا نحب هذه اللغة؟ لذة اللغة والأساس يعني اللغة العربية من الدين. وهو من الدين. لماذا؟ نحن لا نستطيع أن نطبق ما في القرآن إلا بالفهم الفقه، ولن نستطيع أن نفهم إلا بالعربية. هذا هو الأساس. لن نستطيع أن نفهم إلا بالعربية. فالقرآن لا يطبق إلا إذا فهمنا فقه ولن نستطيع أن نفهم إلا بالعربية. إذن فهم الدين يتوقف على فهم العربية. ما لا هذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فتعلم هذه اللغة واجب علينا. إذن لا مفر من العربية، لا مفر. كما كان الإنسان لا مفر من الموت. لا مفر من إيه؟ من الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. إن الموت الذي تفرون فإنه ملاقيكم. قدامك أمامك ملاقيكم. وكذلك العربية. قل إن العربية الذي ترغبون عنها وأنت لا تحبه لا مفر، لأن هذه اللغة ملاقيتكم. صلاة في أوقات الصلاة سوف تنطق بهذه اللغة. بل أول في هذه الدنيا أول ما تسمع العربية، لأن الأب يؤذن وآخر ما تسمع قبل مغادرة
Wa hunaka bad'ul haya la tantahi bil maut. Bad'ul haya ba'da dzalik la tantahi bil maut. Al haya la tantahi bil maut. Al haya al khalidah ya. Ya. Awwalu ma tasma' Arabiyyah wa akhiru ma tasma' al Arabiyyah. La ilaha illallah kalimat tauhid. Bal qabla ad-dafn al Arabiyyah. Ya. Semua ba'da dzalik bad'ul haya al khalidah التي لا ينتهي بالموت أبدا. يا ماشي سؤال ولا سؤال ما معنى لا وعلا لا وعلا في معينك بارك الله لك وبارك عليك معناه حقيقة لك وعليك في معينك بارك الله لك وبارك عليك بارك عليك. لك هذا في بعض الأحيان يتعلق ب الإطاعة. وعليك بمعنى واجب بمعنى ما وجب عليك. مثله في المحاسبة يا المحاسبة أن تميز ما لك وما عليك. يا أن تميز ما لك وما عليك. يا تفهم؟ في المحاسبة أن تميز ما لك وما عليك. فهم؟ في المحاسبة أول كل شيء أن تميز ما لك وما عليك. يا إذا نفذت ما عليك سوف تجد ما لك. لا تتعب نفسك. إذا نفذت ما أمر الله سوف تجد ما لك. الله سيعطيك. هذا ما علي وما لي. لك هذا حقك وعليك ما وجب عليك. فهم؟ لك وما عليك. ولكن في الدعاء حينما نقول القرآن حجة لنا حجة علينا. إذا قرأت القرآن وأنا أتصوت وأنطق بالقرآن بصوت عال ولكن الظروف لا يستطيع إلى ذلك أو لم نجد من يستمع يعني هذا يؤدي حجة علينا وليس لنا. لذلك في مصر يعني إذا قرأت القرآن مهلا لا ترفع صوتك. هذا يؤدي إلى الذم لأن حينما يقرأ القرآن فاستمعوا له. يا إذا أردت أن تسمع وأنت في شغل كيف ستسمع القرآن؟ مش كده ولا ايه؟ ما يتعلق بهذه حجة لك وحجة عليك. تفهم؟ حجة لك. في سؤال ثاني ما يتعلق بهذا الموضوع يعني تعليم اللغة أو تشجيع اللغة. أظن لم نجد المشكلة يعني وكل يعود إلى أنفسنا. المشكلة من حيث الاستماع. من حيث الفائدة ومن حيث الاستماع. وأنا أريد أن من حيث الاستماع كيف من أين أخذت إلى من حيث الاستماع. قلت سابقا قلت لك الوسائل متوافرة رخيصة بالمجان. كان نحتاج إلى القاموس
وكذلك الصورة. الآن إذا كتبنا كلمة ملاكيات مثلا ملاكيات يأثر الصورة يعني في مضمون. ما معنى ملاكيات؟ قميص ملاكيات فيه يعني حيث مثل هذا يلتقيان، هذا ملاكيات. اكتب كلمة ملاكيات سوف تعرف الصورة. هذا هو الملاكيات. أنت تريد أن تعرف مثلا تغذية كيف نستخدم هذه الصورة؟ يا تغذية الصحية، يا تغذية السليمة. ما معنى تغذية إذن؟ الأمثلة كيف نضع كلمة التغذية في الجملة الكثيرة يعني المتوافرة المتداولة في عالم العرب، نستطيع أن نستخدم كلمة تغذية. المثال ثم نستخدم تغذية، وثم نتوسع هذه الكلمة الواحدة، ثم نتوسع العقل يحتاج إلى الغذاء وكذلك القلب يحتاج إلى الغذاء. تغذية القلب بشيء، هذا المثال. كلمة ثم نتصفى في محمول مثلا جوجل شوف هناك أمثلة كثيرة يعني كيف استخدام هذه الكلمة تغذية بمعنى نوتريسي. تغذية القلب، تغذية العقل، تغذية القلب بذكر الله. الإنسان إذا لا يتغذى يوم واحد أو يومين 3 أيام مات يموت. أنا أريد استعمال القاعدة يعني بعدين بعيد جدا. نحن إذا اللغة هي اللغة تفهم؟ اللغة لشيء على الاتصال نستعمل هذا هو. اللغة هي اللغة، واللغة ليس القاعدة في الحقيقة. الإنسان قد يجانب القاعدة في كثير من الأحيان، خصوصا لغة التخاطب ولكن الكتابة يحتاج إلى هذه القاعدة كي يفهم الناس. خلاص مفهوم. هو يفضلني بأن يشرب هذا الشيء بدون كلام. هل يحتاج إلى القاعدة؟ المصري يعني مهما يتكلم بالعامية أما في الكتابة فصحى. شيخ متولي الشعراوي يلقي خواتر الشعراوي حينما ألقى هذه الخواتر بالعربية، ولكن إذا قرأنا خواتر الشعراوي مجلدات بالفصحى طبعا، لأن الإنسان لا يفهم، خصوصا عامة المسلمين إندونيسيا واليابان إذا كتب بالعامية سوف لا يفهم. وكذلك الشعراوي بالفصحى لا يمكن أن يفهم. ولكن حينما وجدت في يوتيوب عامية لأن المستمعين عامة الناس. إذا ألقى الشعراوي هذه الخواتر بالفصحى سوف لا يفهمون. أنا عندما كنت في المعهد أنا دائما كتبت يعني هذا في الحقيقة يعني صفة واحدة ألفف ثم أضغط هنا ثم أكتب في أي مكان. أنا أكتب أخاطب نفسي باللغة العربية. أنا أخذ المثال الواحد مثال الواحد. الأول هو الجود الأول هو الجود، والثاني الطريقة يعني. إذن لا تسأل عن الطريقة،
ولكن حينما نجتهد يا سوف نعرف ليس الطريقة فقط، الطرق غير المحدودة، مش كده ولا ايه؟ إذا لا تسأل أستاذ كيف طريقة حفظ القرآن، خلاص اقرأ سوف تعرف أكثر مما تقرأ من أي كتاب. كيف أستاذ طريقة تعليم اللغة، خلاص تتكلم سوف تعرف الطريقة أكثر مما تقرأ من كتب تعليم اللغة، بل أنت أعلم لأنك الذي تواجه الواقع المتغير. والكاتب في أي كتاب في كتب طرق التدريس قد لا يعرف ظروفك، قد لا يعرف ظروفك. تفهم كلامي؟ بالإمكان أن تعلمنا آية من القرآن باللغة العربية كي نعود الاستماع. كثير جدا، وأنا أخذ درس آية واحدة نتعلم من هذه الآية كثيرة جدا. يعني المثال يعني في سورة الملك يا والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. في لغة التخاطب يا أخي إلينا أنت يا أخي، أنا سوف أذهب إلى أطراف القرية، إلى أطراف القرية، إلى شيء إلى أطراف القرية، أنا معي يعني أتيما شيرين شيمول إلى أطراف القرية يا إلى نواحي القرية يا، أو في بعض الأحيان أنا ساكن قدام معهد ماس حيث أجد طالب يشتري شيئا عندي وأنت إليه ثاني رجل ثاني، أنا إلى المسجد حيث نستطيع أن نطالع نتفقه في أمور الدين. هذا كلها الحركة، هذه كلها الحركة. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وبعد المشي وكلوا من رزقه. مجيء الرزق بعد هذه الحركة، بعد اتخاذ الأسباب. إذن اتخاذ الأسباب لا ينافي توكل، وكذلك التوكل لا ينافي اتخاذ الأسباب، بل موحد الحقيقي هو يأخذ بالأسباب. إذن نتعلم المشي هذا بمعنى حركة. إذن وجود الرزق بهذه الحركة، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا من على مثل الطعام مثلا الفلوس، هذا الرزق. وكذلك على شكل معنوي، وكان الرسول يقول اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما والخير، ومن أراد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن أراد الله به خيرا يؤتي فلوس، لا يفقهه في الدين. والحكمة خيرا كثيرا. ما معنى الحكمة؟ فهمنا لمعنى الحياة عن طريق الدين هو الحكمة، لا ينقطع بالموت بل بدأ بعد الموت، هذا هو الحكمة. هذا خيرا كثيرا. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن هذا القلب يحتاج إلى الرزق. ما هذا الرزق؟ يعني ما ينفع. القلب بدو فهم ذكر الله، والعقل رزقه الفهم. بعد حركة بعد إيمان العقل يأتي الرزق، يتغذى على العقل بعد تدبر، بعد تفكير يتغذى. أما الجسم يتغذى طعام حلالا طيبا، ولكن الناس يجعل هذا الرزق الحلال والطيب حراما وغير طيب، لأنه إسراف في المأكولات. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وكيف رأيكم أستاذ؟ بعض الناس لا يريد أن يتخذ الأسباب في البيت، ولكنه يأتي بالرزق، قلبه يتحرك على يقين. وما يتقي الله يجعل له مخرجا على يقين، وهو مستواه
مستوى تجريد، بل إذا تبوأ إلى السوق انحطاط. فهم كلامي؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وبعدين وإليه النشور. لا تنسى مسيرنا إلى الله. إذا كل شيء إذا كان المقصود غير الله عنده خسران. هذا مثال. ثم نستخدم إلى لغة التخاطب. كل الناس يمشي لأجل هذا الرزق. في الفصل طلب الرزق وأفضل الرزق هو الفهم. يا ما هو الرزق؟ ما هو الرزق؟ كل ما أعطى الله حتى نستطيع أن نستفيد. طلب يحتاج إلى التغذية. يا يحتاج إلى الرزق تغذية وكذلك الأكل وكذلك الجسم يحتاج إلى التغذية. ها؟ ربما يضرون أحيانا يضرون ما أعطاه الله أحيانا ينفعنا ويضرنا. هذا مفوض إلينا. لذلك لا يسأل ماذا عسى أن يكون بهذا الرزق، ماذا عسى أن أكون بهذا الرزق، نحن لا نعرف في بعض الأحيان. وقد يكون هذا الرزق للإعدام. تفهم؟ عندنا رزق يبيع أرباح كثيرة، ثم يشتري الخمر ثم مات بسبب الخمر. وهذه الخمر حرام. وقد يشتري جوالة جديدة ثم تصادم مات. في أول هو يبقى ونلت الرزق ويفرح يا رب عسى أن أكون بهذا الرزق يعني حلالا طيبا هذا الرزق يعني أستفيد أو أنفقه في سبيل الله. ماشي ما يتعلق بهذا التعليم. يعني أنا أريد أن تطبق هذه اللغة مباشرة. من فضلك تعلم لنا آية من القرآن في اللغة العربية للمادة. ها؟ للمادة. من؟ bahan كثير جدا يعني. لا آية في اللغة. هذا هو آية. فامشوا في مناكبها. ثم في تعليم اللغة كذلك بعض الناس يقول يعني لا يوجد يعني الفلسفة في القرآن. لا أنت تقول الرسول لا يعلمنا الفلسفة ولكن روح التفلسف موجود في القرآن. روح التفلسف روح الفلسفة ما هي الفلسفة؟ Orang-orang kadang-kadang nggak ngerti ya. Anak uti kal misal, Quran nggak ngajarkan kita filsafat, tapi nggak ada. Itu kalau filsafat Yunani, ya dah. Rohnya filsafat kan ada yang mengatakan filsafat kan berpikir, ya. Nggak ada objeknya toh? Ada nggak objeknya? Nggak ada toh? Luas. Awalu mana Al Quran? Iqra. Ya. Fihi ruh tafalsuh. Iqra. ماذا سنقرأ؟ هذا هو فلسفة. أول ما نزل فلسفة. اقرأ. إذا قرأت ya في عالم الحر سوف ينتهي إليك ya سوف ينتهي إلى رب الأعلى. سوف ينتهي إلى الله بل أنت قد لا تعرف نفسك ya بل إذا سعد بأنك موجود لك ذنب. إذا أنا أقول لبعض الإنسان إذا قال بعض فيلسوف يقول أنا أفكر إذا أنا موجود فأنا أقول له إذا تعمقت في التفكر أنا لا أعرف شيئا إلا الله. إذا عرف الله فلا يعرف الله إلا الله فقط.
Paham? Halal. Ya. Idza ta'amakta fi tafakkur saufa sayantahi ila Allah. Halas. Bal idza sa'urta bi annaka mawjud dzambun. Walakinnaka la tashkur. Gini, kalau kita tuh merasa diri kita ada, sebenarnya dosa itu. Hah? Nggak boleh. Contohnya dalam perbuatan. Nek kano aku wong iku sak temene tiba iku, untung ono aku. Ya kan? Ayo Allah ya iki. Iki nek kano aku gak ono ngene iki. Untung ono aku. Hati-hati kon jaga awakmu. Kok nek awakmu mati, anakmu ya apa? Sing gawe urip iki pangeran ngawur iki. Dulu anak saya enggak ada yang menghidupkan ya pangeran kabeh. Aja kaya ya apa? Kon nek mikir dhewe tambah repot. Wis ginjel darahmu saringan dhewe kono. Seminggu 2 juta sampean ya. Iku manusia iku golek susah ya. Ngene kan aku iku ya kalau ditolong orang atau kita nolong orang, langsung di dalam pikiran kita itu Allah yang membuka pikiran saya untuk nolong kamu. Kalau orang nolong kita, siapa yang membuka hatimu? Kok mau-maunya niru saya? Allah. Ternyata Allah membuka hatinya orang ini. Selalu kepada Allah terus kita nggak ada. Sekarang yang terjadi kan, maka sebenarnya dosa sebenarnya itu. Hah? Rubama antum a'lamu minni annakum qad qara'tu tafsir. Ana ma araftu katsiran ila ma qara'tu. Wa illa ma ta'amaktu ya. Undur. Fil haqiqah yani al-quwwah nahnu la nastati an na'rifuha. Masdaru hadhil quwwah la nastati an na'rifuha. Fil haqiqah yani. Fahim kalami? Hah? Umbuba. لا أنا لا أعني بهذا يعني أنا لا أعني بهذا كل شيء ينتهي إلى الله إذا تعمقنا في التفكر. ها كل ما نرى ya كل ما نرى ya minal quwwah minal jamal min kulli syai nabi' mimma la narahu wa huwa a'zam wa abqa wa ikhtaris bihadzal baqa. Sebenarnya kan kayak gitu, walakin aghlabiyal udma minan nas yuhibbuna az-zibala. Wis baca. Semua yang kita lihat itu sebenarnya bersumber dari yang enggak kita lihat. Itu yang abadi sebenarnya. Ya. Ya kan? Coba sampean lihat. Dari keindahan, kekuatan itu bersumber dari yang enggak kita lihat. Dan itu yang abadi. Tapi sebagian besar manusia mencari yang sampah, zibala. Hadza mahmul. Ba'da umur zaman zibala. Hadzal jamal qabla wujudi hadzal jamal fil mathal aina wajadta hadzal jamal. Di otak dulu. Sebelum terjadinya bunga ini kan yang membuat dulu ada di otak, tidak terlihatan. Dan ini yang abadi sebenarnya itu. Ini apa? Ini hilang, kebakar, punah. Tapi yang di otak kan tidak. Dan bisa menciptakan yang lebih indah lagi dari ini. Ini yang abadi sebenarnya itu. Ladzah. Ini termasuk kekuatan sebenarnya itu. Misi
nahnu qabla mi'ah sanah aina nahnu la ahad ya'rif hal ata 'ala al-insan hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura la ahad ya'rif hal anta satakun aw la takun wala abuna la na'rif ya walakin ba'da wujudina nastati an naqul qabla mi'ah sana aina anta fi lawhil mahfuz al-an ba'da dhuhurika walakin qabla wujudika la ahad ya'rif hal anta satakun aw la takun la ahad ya'rif ya maka semua yang kita lihat itu bersumber dari yang enggak kita lihat dan itu yang lebih abadi. Kenapa enggak kita cari yang abadi ini? Wa khud minal Quran ya wa nastakhdim fi hayatina al-yaumiyah kasir jiddan seperti tadi kan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi ya idan maji'u rizq ba'da al-harakah ba'da ittikhadul asbab ya. Kalau ada yang jawab, gimana Ustaz ada seorang di rumah saja Ustaz nggak kemana-mana, tapi dia dapat rezeki. Loh, hatinya itu bergerak, hatinya dan yakin. Kan harakah ya taharrak, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Hatinya kuat sekali. Dan dia makom di situ. Kalau hatinya nggak kuat jangan pasaro. Yes. Limadha yakunu bidzaka la bi hayawanin karena bahwa alladhi yatubu yadubu yataharrak yataharrak daiman. Makanya kalau sampai nanya kemarin tuh Ustaz gimana cara belajar bahasa Arab, loh kok nanya cara gitu? Ana la urid an ujib li anani la urid an uhaddid tariqatu ta'lim la uhaddid ya li'annaka tuwajihu duruf al-mutaghayyirah. Paham ya? Idan ana udika al-hurriyah li'annaka alladhi a'rif antum a'rif a'lam bi umurikum li'annakum alladhina tuwajihuna umurakum yaltasik bil arad ya ta'rif al-arad arad fi aradi al-ahmiyat aradi as-siyasa wa aradi al-furu' al-fardiyah hada yataghayyar kulli shay hatta yakunu ahaduna بعد تعليم اللغة في الجامعة أي منهج بلغة أي منهج إذا كان طلاب كسلان لا ينفع. Ayo, kalau sudah kasar dikasih manhaj apa ya dicak guyonan. Maka kalau saya nanya caranya gimana Ustaz, kata jawab. Sampai itu sungguh-sungguh nanti sudah tahu cara yang cocok itu kayak gini loh. Ketika sampai menemukan cara dengan tak kasih kebebasan, berarti sampai itu tahu ibda ya, menemukan cara yang baru yang cocok dengan situasi kayak gini. Saya ngajarkan bahasa Arab kepada anak-anak yang umum yang nggak pernah belajar dulu sama nggak pernah dengar dia pakai urid atau urid terus ngomong kabel anta turid itu ada anda urid ayo ngomong ramai tak kelas itu. Kalau bermula dari kaidah nggak bisa. Saya ngajar di pondok salaf hafal semuanya ya alfiyah hafal tapi dijak ngomong nggak bisa, dijak ngomong nggak bisa. Satu lagi saya pernah di pondok saya uji coba. Jadi ini anak ini tiap hari itu ya pekerjaannya nyuci. Kebetulan teman saya di sana itu nyuci 2 bak 3 bak gitu. Nurut gitu ya. Malam-malam jam 12 saya datang gitu. Teman saya nggak ada dikancani hari itu. Saya coba kekuatan taat saya tak gunakan dengan bahasa Arab, bisa nggak? Ternyata mudah, nggak bawa apa-apa. Dia kan nurut ya.
udhunun, ya, udhunun anfun, roksun, sakrun, terus semuanya itu nurut, suruh ulang 5 kali itu. Udhunun. Ini terus satu-satu. Nurut. Sampai 40 kali, akhirnya anak salu. Mahada udhunun, mahada anfun, mahada sakrun, terus. Itu, pintar ngomong. Sumalani salni, betul bantu. Enggak apa-apa ini belajar. Belajar enggak mau dia. Karena dia punya keyakinan enggak sopan ya. Jadi dengan keinginan dia, ketaatannya itu bisa dibuat ngomong Arab. Loh kok kan nyuci 3 ember kan mau kok, masa kok ngomong tuh gak iso. Coba tak ajari bahasa Arab iki. Nurut itu. 50 kali nurut. Kalau mahasiswa ya nggak bisa di demo sampean. Jadi potensi utama itu kekuatan keinginan. Maka ketika masih diadakan kursus bahasa Arab, pelatihan, protes. Kami di sini bukan untuk belajar bahasa Arab. Jurusan kami adalah akidah filsafat. Lalu sedih. Kan keinginan itu kekuatan ya, al-quwah ya. Nurut, ampun. Maka saya kalau disuruh ngajar anak kecil, ya anak kecil yang masih SD, saya lebih seneng daripada yang udah mahasiswa. Wangel nurut. Anak kecil semangat gini, paling seminggu 2 minggu pintar ngomong Arab. Messi. Idan khudh minal Qur'an summa nutabbiq fi hayatina al-yawmiyah. Na'khudh minal Qur'an. Ya. Na'khudh minal Qur'an. Amsilah mutawafirah jiddan. Al-amsilah mutawafirah jiddan. Idza akhadna wahid al-misal ya. Kama qultu qabla qalil, falsafah iqra. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Kenapa kau tak ulang-ulang? Karena saya ulang-ulangnya itu punya maksud yang lain lagi. Iqra. Waduh, kayaknya saya nggak mampu Pak. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bisa. Iqra bi qudratillah, antas'a bi qudratillah, saufa tastati'. Wa rasul kana yu'allimu an-nas ila qiyamis sa'ah. Wa huwa al li'anna ar-rasul yu'allimu wa yaqra' 'ala an-nas bi qudratillah. Wal asbab takhda'u li qudratillah. Wis, itu ya. Iqra. Mana naqra kullu syai' kullu ma nasma. Kemarin dia itu ya. Naqra kullu ma nasma wa nara bi aqlina ya, wa masyairina wa qalbina. Itu sudah lengkap sekali. Kalau dengan masyair kita jadi orang seniman. Gitu kan? Di qalbinya jadi basira. Ya, punya firasat. Di aklina nanti ada teknologi itu banyak sekali, macam-macam ini. Kullu manasma mimma wa man. Kul siru fil ardi fanduru, banyak sekali di Quran. Iqra, jadi iqra saja itu sudah bisa. Saya nggak bisa saya. Kul bismillah bi qudratillah. Ya, idza aradna an nanjahu hadzal najah yakhda'u lil asbab. Oh la budda an natajid al asbab. Ya. Walakin hadhihi al asbab takhda'u li khaliqil asbab, takhda'u lillah. Idan nata'allam min al-Qur'an. Takdir itu bisa dirubah enggak? Hah? Takdir bisa dirubah? Hah?
saya mengatakan udah nggak bisa dirubah sekali. Nggak bisa. Saya nggak mengambil aturan itu. Al-muhim la nastati an nughayyir ma qaddarallah. Hebatnya kamu. Nastati an nughayyir ma qaddarallah. Pakai logika saja. Yang di Dokter Sutomo semuanya bisa sembuh apa enggak? Hah? Bisa dirubah, semuanya bisa sembuh. Hah? Hanya itu. Berarti yang sembuh itu karena dikehendak takdirnya sembuh. Ayo, katanya Ustaz Somad. Jadi ada seorang ibu naik haji ketinggalan pesawat. Ya. Terus dia menangis berdoa. Terus pesawatnya udah bunyi krek, balik lagi ya. Balik ke tempat yang tadi itu. Penuh semuanya, harus kembali ke tempat yang tadi. Setelah turun semuanya, ketemu ibu-ibu ini. Ya. Pesawatnya ternyata nggak ada kerusakan, balik lagi. Terus katanya, berarti takdir ini bisa dirubah dengan doa. Buktinya ibu-ibu ini. Loh, kok kalau dari pemahaman yang lain kan juga bisa. Takdir nggak bisa dirubah. Meskipun ibu-ibu ketinggalan, tetap balik lagi pesawatnya itu. Takdir bisa dirubah dengan doanya ibu ini. Pesawatnya dengan doa pesawatnya balik. Enggak, takdir nggak bisa dirubah. Meskipun ketinggalan pesawatnya balik. Juga bisa gitu kan? Dalam realita kehidupan, wong sak Surabaya kepingin sugih kabeh. Kerja keras. ماشي وهم الغربيون هم الذين يفهمون حقا فإذا يفهمون حقا ينشروا نشاط إذا يفهمون تقدير apa itu? Enggak, بالنسبة لي هذا الرأي بالنسبة لي ما فيش مشكلة ولكن أريد أن أخذ يعني الرأي العام لعل هذا يكون علاج في قضية القضاء والقدر. الأول الإنسان مولود يولد الإنسان في هذه الدنيا فهو مولود لا بإرادته. Ya, يولد الإنسان فهو مولود لا بإرادته. Yuladu la anta maulud la biiratika. Itu asas. Kita terlahir bukan karena keinginan kita tuh. Dan kapan keluarnya apa dokter nggak bisa. Semuanya total kehendak Allah. Kedua, walakinnahu tubi'a ala ayyurid wa yakhtar. Tapi tabiat manusia punya keinginan dan yakhtar. Meskipun orang sufi Jabariyah apapun nek kon jak mangan gone warung, Pak milih apa, Pak? Meskipun jawabannya sak karepe sampean, Pak, itu pilihan. Aliran nurut patuh kepada gurunya, awak mangan apa? Sak karepe sampean. Sak karepe itu pilihan. Sebenarnya dia milih pecel juga bisa. Ya toh? Sak karepe, berarti pilihan dia itu sak karepe. La nastati an natasawwar al-insan biduni iradah wal ikhtiyar. Kita nggak bisa membayangkan ada manusia tanpa keinginan, walaupun dia alirannya Jabariyah itu nggak bisa. Paling enggak nek diutangi mesti nagih. Ya,
Wah ini gak punya duit sewa. Sampai kan Jabariyah Pak ya. Pernah ngomong masalah Jabariyah. Sampai setuju. Kami usaha. Ya, usaha ya. Ya, usaha. Masa meneng tok ngene gak dibayar tanggung. Usaha kan. Dia sendiri percaya dengan usaha, nggak bisa. Paling enggak mangan lah, milih panganan, bu pecel, bu rawon. Itu tabiat manusia itu berusaha, nggak bisa. Nggak usah dijawab. Terus gimana kita ini usaha apa enggak? Gak usah ngomong itu. Sudah tabiat manusia itu usaha, wes. Tapi kamu bisa berbuat karena rahmat dari Allah, wes, melalui manusia, wes. Semua manusia itu bukan dari usahanya sendiri, karena rahmat dari Allah melalui manusia. Semuanya rezeki kita, semuanya itu. Ayo, mana yang enggak dari rahmat? Enggak bisa. Sampai dulu kok belajar di Pondok Emas itu kebetulan loh, Ustaz, atau rahmat dari Allah? Enggak, Ustaz, saya punya keinginan. Semenjak kapan saya punya keinginan itu? Enggak tahu, tiba-tiba muncul. Lah ini kan ada penyebabnya. Ayo. Karena rahmat dari Allah. Ya karena dikehendaki Allah. Enggak keinginan saya. Keinginan kapan? Semenjak kapan? Ketika saya kelas 3 SD. Sebelum 3 SD saya punya angan-angan pernah. Nanti saya kalau sudah 3 SD baru punya keinginan. Tiba-tiba muncul. Hada rahmat min Allah. Atau dari orang lain dikasih, nah itu rahmat min Allah. Ya ta'ala. Mana ada yang tanpa perantara orang lain? Kalau sampai ditanya, dulu mana ayam sama telur? Tidak muter, apa muter? Orang lain kan muter itu susah loh. Muter itu kan nggak nanti. Kalau saya dulu ayam, ya, kok bisa Ustaz? Masa Allah menciptakan ayam itu pakai beli telur dulu? Ya dari bait isuk, semaya dari Allah ditakfis, likai fukisa al-bait. Masa Allah menciptakan ayam itu harus beli telur dulu di pasar, terus beli penetas, dinteni, gitu? Ya ayam dulu. Nggak masuk akal. Ya, kun fayakun yang sudah di ayam. Ngapain beli telur dulu? Ya ayam dulu. seperti menciptakan Adam lah. Adam itu apa? Harus ada orang tua kan nggak pakai. Gitu. Jawabannya kan ada di situ. Susah dari mana? Asbabun nuzul itu ada apa enggak? Hah? Quran itu turun gara-gara ada asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul sebab terjadi karena Quran mau turun? Hah? Ayo. Duluan mana? Ayo. Wah, Quran ini turun karena ada sebab ini. Sebab ini terjadi karena Quran mau turun apa? Ayo. Ini ada ini apa itu? Presiden mau datang. Ya. Semuanya harus dibersihkan. Disterilkan. Ya toh? Presiden datang karena disterilkan apa? Ini disterilkan gara-gara presiden mau datang. Asbabun nuzul sebenarnya nggak ada itu. Nah kalau memang mau turun gitu loh, dengan konsep ada kayak gitu. Jadi kalau dikata Quran turun, sebab-sebab turunnya Quran, gara-gara sebab ini Quran turun, nggak kayak gitu maksudnya itu. Jadi ketika Quran mau turun, keadaan menyesuaikan diri sebenarnya itu. Ya, karena daf'atan wahidah ya ila sama'id dunya kan, daf'atan summa bitadarruj. Sudah turun duluan. Daf'atan wahidah min lauhil mahfuz ila sama'id dunya kan, daf'atan wahidah. Masa Quran ini gak gelem turun? Sik ngenteni sebab. Gitu. Sik Quran aja diterang dulu, nunggu sebabnya dulu. Quran mau turun diciptakan sebab itu tadi. Pemahaman kayak gitu. Telur dengan ayam. Ya kayak gitu masa Quran turun gara-gara nunggu sebab itu. Seperti pesawat mau terbang nunggu waktunya.
Mudun sebab menyesuaikan diri. Presiden mudun bawa helikopter. Dari pondok menyesuaikan diri buat tempat turunnya helikopter. Nah, kalau tadi itu famshu fima nakib hewa kulumi rizki kan ya talak bil harakah ya. Baru jadi rizq, jadi al-fahm, tafakkur kan sama ta'akul, tadabbur. Itu termasuk harakatul akal. Ya, al-akal yataharrak. Wa ba'dan ya'ti ar-rizq. Oh, al-fahm. Ya, wa hadha khair. Wa ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din, tafakkur. Itu kalau ada gerak. Qalbuhu yataharrak. Saya pernah ke rumahnya teman itu. Di kampung itu sak grup ide kabeh, grup pokoke dulur-dulur padha kabeh. Bud, kalau keluarga sini bud jadi. Jam 09.00 ini metu omah jadi. Kurang yakin jadi. Jadi dia itu enggak pernah keluar rumah dia. Qalbuhu yataharrak. Mulai orang belum punya, jarang yang punya HP termasuk saya. Dia udah punya HP duluan. Saya kalau ke rumahnya, wah hebat kan. HP ini toko dewi. Terus ada lewatin. Nah itu ini lewat ini. Nah itu kurang yakin gitu. Dia nggak pernah keluar rumah. Diam saja terus. Apa dia nggak yattahidul asbab? Famshu fi manaqibiha yattahid qalbuhu yataharrak ala yakin wa may yattaqilla yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakin sekali. Rizqan halalan thayyiban. Kullu rizq fil haqiqah halal ya. Walakin al-insan yaj'alu hadha rizq haraman wa ghairu thayyib. Ya. Enggak thayyib gara-gara israf penggunaan. Kulu wasrabu wala tusrifu, jadi penyakit rizq. Yafrahuna biyuditi hadha rizq. Fil haqiqah hadha huwa bad'u al-marad ila nihayatil maut. Lama ja'a rizq fil haqiqah hadha bad'ul musibah wa bad'ul balaya ya. Bala itu kan enggak yang jelek, yang baik juga bala. Ya. Wa idh tala Ibrahim wa idh barakna bikumul bahra fa anjaynakum wa awrana ala fir'auna. Bukan itu. Wa idh najaynakum min ali fir'auna ya. Ya sumunakum su'ala yadabihuna abnakum yastahina wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Bala. Jadi ditolong itu termasuk bala, itu dicoba. Dikasih uang banyak itu juga bala ya. Dikasih uang dikit juga bala. Kadang-kadang dikasih uang banyak ini nggak tahu sebenarnya uang ini awal bala kamu, sebenarnya kamu nggak tahu. Bad'ul marad min hadha rizq wa anta tunfik hadhil amwal bil israf fil ma'kulat tusabib ila maradi sukkar. Terus menerus sampai mati dia. Yuhki hikayatan ilaina. Saya dulu Ustaz ya, hidup itu susah Ustaz. Hidup saya susah. Ya. Tapi setelah saya jualan hidup saya enak. Tiap malam saya itu ada tahu tek-tek, tak cukup tahu tek-tek. Tahu campur, sate, ngombe lagi ini. Marungan aku kok kering semuanya ini saya ini. Kenapa? Kena kencing manis. Ya. Ketika dia dikasih uang itu bidayatul marad. Ya. Bidayatul marad. Sampai idam menuju kematian. Sampai nek ngono milih melarat apa milih sugih. Rongono pian melarat ae gak mangan akeh. Banyak sekali contoh kayak gitu ya. Ada orang hidupnya susah.
baru ngono jadi apa gitu, uangnya banyak ya, banyak. Wah akhirnya bisa beli mobil, wah top. Teman saya lewat, siapa itu? Oh, mobilnya baru, karena uangnya banyak. Ba'da asri dzaqaiq ya. Tahu sampai apa itu? Tabrak sepur. Mobilnya baru. Pak, turun Pak. La yurid, mana mobilnya? Mesinnya kan mati. Jadi sak keluarga mati semuanya. Jadi ketika dia dapat rezeki itu adalah awal untuk mengidam dirinya. Maka ketika dapat rezeki, ya kita kayak apa? Ini untuk mengidam saya apa gimana? Apa untuk pertumbuhan darah? Wis tawakal aja. Jadi kita harus sadar itu. Kasir cinta al-hikayah. Bala ya, kamu diuji dengan uang ini. Fi kaman. Sambil nala ribah ya. Semayah tafiluna bihadar rizq. Wa min adadi yasrabuna al-khamr. Woi, payu akeh iki. Ayo. Untung seneng arek iki. Wis ngombe khamr ya. Apa itu? Joplos. Mati. Jadi dia dapat rezeki itu untuk membunuh dirinya dengan cara yang minum homer. Coba mau gak oleh rezeki kamu ya? Kamu gak kayak gitu sebenarnya. Wasilah. Ya kan? Insan yajalu hadza halal al haraman bal la na'rif madza asa an nakuna bi hadzal rizq yani. Saya semakin jauh apa semakin dekat kepada Allah? Ya. Walakin Al-Quran yu'allimuna ihmil amwalaka li akhiratika. Jadi kalau ada orang ceramah, jangan nyari uang banyak-banyak dan karena harta nggak dibawa mati, nggak kayak gitu ajarannya Quran itu. Boleh duit sing teman gawon mati. Nah, ajaran Quran itu kon nek golek duit sing temen gawon mati. Kita keliru. Jangan nyari uang banyak-banyak, ribut dengan urusan uang, gak dibawa mati. Kenyataannya masjid gawa kaleng, selamatan jam sumbangan. Jawab pernah, oh enggak Pak, saya mulai coba harus nyari uang. Kayak tahu enggak aku, misalnya di masjid itu. Cari uang yang temen, gawa mati. Antum fik amwalak ya. Awalu ma yuzkar al amwal, laisa al anfus. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billah wa rasulihi wajahadu amwal. Kalau duit apa? Wa anfusihim fi sabilillah. Kawan mati duit bukan ngono. Kalau ada kau خلاص في سؤال في هذا الموضوع تكلمنا عن تعليم اللغة خلاص كله طرق التعليم خلاص awal كل شيء الجهد ya الجهد. Maka ketika saya nggak mau menjawab sebenarnya saya itu ngasih kesempatan saya menunjukkan cara yang banyak. Al-juhdu walladzina jahadu fina walaysa sabil subul ya. Nah dia nggak subulana. Jadi kamu nggak usah tanya caranya seperti apa, kamu terapkan nanti kamu itu sudah dibuka jalannya, oh, tanpa batas sudah kalian. Gak usah takut-takut lah, sing temen naik, nanti Allah ngasih buka jalannya itu. Wes kakean dalan wes. Susahnya menungso, gak gelem temen itu aja, gak gelem temen. Ngajar gak temen, ini gak temen, ini gak bisa dinikmati hidupnya. Satu temen wis teko dhewe. Saya ana fil bait asna syai'an mislu zahriyah wa fi ba'dil ayan asna mislu hadha wa unadi fil bait wa ja'a ailati wa qala li sampean iki bakat dadi tukang iki Pak jarene. Jawaban saya seperti apa? Ini bukan masalah bakat Mas. Masa sampean iki mangan ate istilah bakat? Oh, sampean iki bakat mangan. Ya apa sih?
Iki gak bakat. Wong berseni omah kok bakat. Wong dadani omah rusak kok bakat. Iki piye sih? Sampeyan bakat jadi tukang lho. Iki harus gitu loh. Ya, pokok jarani bakat. Sampai kok bakat makan, sampai kok bakat ngombe ya. Ikan bakat makan. As-soal khata as-soal. Al-khata fil qaul yani. Ini malah lebih harus. Malah yang lebih mudah itu ceramah ya. Ngomong tok kayak duit. Kejabros kalau gitu. Ngomong tok. Ada yang mutakhosis, ada yang keterpanggilan. Aina ala. Kalau sampean jadi guru keterpanggilan apa? Profesi. Mutakhosis. Fil mudaris wala kalau bahasa Arab sampai ngomong karena profesi itu podo ambek apa ya? Senyumnya pramugari. Pramugari kok senyum? Setiap ada 1000 penumpang senyum ya. Karena profesinya dia senyum. Mulai nyengit. Ya. Anaknya njaluk ngopi juga dhewe kan. Kon gak ro lembe ku ndoeng. Karena senyum profesi. Ya. Penceramah juga gitu, ada yang profesi. Ya. Masa aku batal ngene gurune dhewe. Aku ceramah kok gak duit sakmene iki. Montore tok gak cukup. Profesi dia. Kalau dia keterpanggilan dakwah, kayak biro ae ngerti ya. Apalagi yang ngajar iki sing manggil tuh ibu-ibu mbok-mboke ya, sing dodolan tempe dodol sego. Wah, sinakura ibu ngekek duwe rek delok dodol sego. Ojo, kok gak ngergani aku ta? Aktif drama profesi, muring-muring profesi. Guru ada yang keterpanggilan, ada yang menjadi profesi. Anak utika hikayah. Ternyata anaknya lebih cerdas daripada ibunya. Enak. Awakmu iki dadi guru. Saiki lho dadi guruku dobel. Mau Bu, aku lho gak iso menikmati. Dadi anak gak gelem anak saya Pak. Anak saya gak mau Pak jadi. Jadi kan sering cerita saya kalau dek lain-lain itu. Jadi profesional ya, enggak anak guru profesi dan dobel ya. Anaknya nggak mau, sing luwih cerdas apa nih? Ibunya apa anaknya? Hah? Ya anaknya. Kalau saya sudah nggak ada keterpanggilan, untuk apa? Saya ngerusak saja saya itu. Mau Bu lah, ibunya malah jadi guru gak cerdas. Mestinya kan untuk anaknya. Nah, kamu jadi guru, kamu dulu gak bakat, gak usah mau. Kacung itu Bu, ojo kamu gak bakat, gak iso. Bos kon ajar tambah rusak. Jadi kalau keterpanggilan itu ya, kalau ngedepi talib kepayangan ya, doa plek apa ku ndonga sih anaknya. Allah muga-muga aku dadi wong pinter ya, muga-muga ya. Tapi kalau profesional kok enggak iso ya wis, sedepan rusak. Jadi lain. Kalau yang keterpanggilan bondo ya, ambali mbak ampusi itu keterpanggilan. Kalau profesi kebanyakan masih hitung-hitungan. Kalau yang dai-nya itu profesi ya, itu hitung-hitungan. Kalau yang keterpanggilan itu ya pamanya takillah sudah. Nah gini gak kon kae nang kono akeh kan ini. Memang kejadiannya kayak gitu. Nah gini gak kon kae kan kono akeh. Al-misal ya. Saya Pak disuruh ceramah. Saya minta ke Yai Muhyiddin Murtado minta jatah. Makanya dia itu kepingin ceramah-ceramah di dikasih ngersu loh deh. Aduh, kok dikasih masjid yang kecil kayak gini, gimana ini? Ternyata Pak, apa-apa lebih gede daripada masjid besar. Padahal masjidnya kecil, makanya kamu jangan hitung-hitungan. Gitu ya.
Al-farq baina, tapi ada yang keterpanggilan terus jadi profesi ya, itu lengkap sekali ya. Keterpanggilan jadi profesi lengkap. Ya. Ya. Terus bedanya apa sih musyaji' lugo dengan sales itu? Musyaji' kok saya musyaji' lugo? Mal farq ya ini. Beda musyaji' lugo dengan sales itu apa? Saya selalu bonus. Musyaji'. Saya selalu. Terus bedanya apa? Dodol obat sampai penceramah. Serupa tapi tak sama. Kalau taruhlah penceramah ya. Teman saya kan bapaknya sopo di masjid. Pergi di Tugu Pahlawan ono dodol obat. Pertama kali nggak ada orang terus ramai. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya tahu obat ini kan luar biasa sekali. Murah sekali. Pertama kali sampai beli yang ini dulu. Nanti kalau kurang manjur bisa datang ke saya lagi. Datang laginya ini. Tak bilang gini. Mau iku mau lah apa dodol obat. Kayak nambah ayat situ dais oleh duit akeh kok niku. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim kan padha. Padha asine ya. Malah pinteran wong dodol obat, mulai gak ono wong sampai akeh wong. Ya. Kalau penceramah, akeh wong sudah dadi titik. Ya. Cuman beda nih ya. Ya. Tuku gak tuku duit jelas ono. Ya. Tukang ceramah ya. Sampai ngikuti omongan saya nggak ngikuti tetap ya amplop. Nah kalau dodol obat gak tuku ya gak aneh. Tapi dia masih usaha terus itu. Oh hikayah. Teman saya itu punya berapa itu? Kartu kredit punya 5. Antum tatasawwur hadza minal aghniya. Saya membayangkan ya. Wah, berarti teman sampai ini kaya sekali, Pak. Tidak. Kok akeh kok kartu kredit sampean kok sampai 5 itu ceritanya apa? Gara-gara sales, gara-gara sales. Lah aku diteleponi terus ya. Sampai kena tak beli. Ya aku tuh wes. Iko, nanti datang lagi salesnya. Sampai 5 dia punya. Timbang kakek ngomong gitu. Musyaji' lugo juga gitu ngomong biar sampai ngikuti ya. Ikuti. Tikrar. Wa kadzalika Al-Qur'anul Karim. Tikrar. Daiman fi kulli yaumil jum'ah ittaqullah, ittaqullah. Kainat taqibillah. Biar kamu bertakwa kepada Allah, diingatkan terus tikrar berkali-kali. Enggak cukup. Maka ada Quran terus takwa itu berkali-kali kan diulang. Pendidikan kan kayak gitu, diulang-ulang terus. Biar sampai menyatu. Oke, yattahid wa tattaqi billah. Yahtad ila tikrar wal mumarasah. Wa kadzalika al-lugha yahtad ila al-mumarasah wa tikrar. Adunya tapi bihada au fi indakum asila ghairu hada. Idan ahamu kulli syai' al-juhd ya, al-juhd ya. Al-juhd. Allah yahta'assubul ba'da al-juhd. Wa ma yattaqilla yaj'al lahu wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ana kullama intahaitu min at-ta'lim daiman aqulu bi hadha ad-du'a. Wa ma ta'allamna ta'allamna walakinallaha 'allamana. Wa ma ta'allamna ta'allamna walakinallaha 'allamana. Asa ay yu'allimana Allah wa yu'allimakumullah haitsu ma kuntum wa kaifa ma kuntum. Wattaqullah wa ma wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Karena ketika saya mengajar, saya itu selalu tidak puas. Ono sing ngantuk, ono sing turu ya. Terus gimana caranya ya? Biar anak ini jadi orang cerdas, jadi orang pinter. Saya doa kayak gitu. Saya ngambil dari ayat Quran.
Wa ma ta'lamna walakin Allah 'allamana. Sebenarnya mengajarkan kita itu Allah. Ya. Asa ayu aliman Allah itu pakai fi'il mudhari'. Wa yu'allimakumul haitsu ma kuntum wa kaifa ma kuntum. Bagaimana di mana kamu berada dan bagaimanapun bentukmu, ya. Meskipun kamu di sini ngantuan, kalau saya ngajar dulu itu. Nanti Allah mengajarkan kamu itu, kamu lebih cerdas dari yang saya bayangkan itu. Saya selalu kayak gitu. Haitsu ma kuntum wa kaifa ma kuntum. Maka saya enggak boleh marah ketika ada anak tidur. Tak doakan saja. Bisa jadi ini orang cerdas. Logikanya kayak gini loh. Kita itu dapat ilmu ya. Rahmatun minallah. Ya. Kamu dikasih ilmu karena rahmat dari Allah. Ketika Allah menghadapkan makhluknya, ya, yang lemah, kini orang-orang sombong. Kamu ini dibilangin ya. Padahal dikasih ilmu Allah. Dulu saya ngajar itu ada yang namanya Nizar. Tahu Nizar? Nizar itu di antara yang menakjubkan saya itu Nizar. Nizar, ta'ala. La Ustaz. Mepet tembok. Ta'ala ya Nizar. La. Saya enggak paham. Ta'ala. La. Saya kalau enggak seakan-akan marah, padahal ini anak kasihan. Ustaz, celananya itu kendor. Kalau kiri kan ngeblong gitu. Baru saya sadar. Terus ternyata pakai rumput Jepang dia itu loh, sabuknya itu loh. Makanya tadi kok kayak gini-gini terus gitu loh. Lah rumput Jepangnya pedot. Ya. Terus kok temannya komentar, Ustaz, itu celananya temannya itu Ustaz, ngambil di jemuran jatuh. Iya nak belajar aneh, sono belajar aneh. Dia nggak punya, misalnya. Pikiran saya gini. Jangan-jangan kita dikasih edisi gara-gara ngapainnya anak gini, ya. Terus lama kemudian saya ceramah di mana-mana, saya nemukan hadis itu. Innama turzaquna li fuqara'ikum kan, li du'afaikum. Ya, kan? Kita nggak boleh emosi dengan anak kayak gini. Kamu dikasih ilmu, dikasih pinter, ya, kesana kemari ngajar itu. Besoknya kamu untuk ngopainnya anak gini, kamu jangan sombong gitu. Ini saja kita doakan sama-sama itu. Itu wakil apa enggak? Wakil ya, masuk akal. Innama turzaquna li fuqara'ikum itu masuk akal sekali. Mana ada orang minta proposal bismil agniya, enggak ada. Bismil itu apa? Bismil fuqara gitu. Turzaquna li fuqara'ikum. Jadi kesimpulan gini. Al-insan nilai kita itu sampai sejauh mana kita ngopeni orang sebenarnya. Nilai kita sampai sejauh mana kita banyak mikirkan orang dan memberi solusi kepada orang itu. Maka ada kata-kata laka ma tu'ti fa ilam tu'ti ma laka min syai'. Sebenarnya milikmu sebenarnya yang kau berikan, yang abadi itu. Kalau kita nggak pernah memberi, kamu nggak punya apa-apa sebenarnya. Enggak Pak, dia orang yang kaya enggak, itu sampah itu. Harta kita yang jelas aman itu ya, yang disedekahkan wis. Aman wis, kate gembok itu wis. Pasti aman wis. Ya ora. Enggak apa gaya anakku, bisa jamin ta, enggak rebutan. Anakku api-api, bojone, tanggane. Kan datanya itu. Bu, kalau kita tidak naik Bu ya, gede kan. Timbangannya gak digawe nih, kayak itu koma. Iya kayak anak meni-meni. Ternyata dengan rezeki ini, ya, beli rumah, ibunya diusir di rumah itu sama anaknya. Ya, kita nggak tahu kan. Dengan menyedihkan sekali ya. Suruh keluar. Nggak bisa ini nanti masih ya, hadal mal, mana saya yakun bihadal mal? Saya apa yang terjadi dengan harta ini saya ini? Enggak, untuk beli anak saya diusir, anaknya api tapi bojone. Nahnu la na'rifu hada, la na'rif. Maka kita harus muhasabah terus itu.
Mada asa ayakun di hadza rizq ya. Khawatir. Tapi kalau sudah sedekah gini, sudah aman wis. Enggak ada yang semut-ngote ini, aman, sudah dijamin. Khalidina biha ya. Enggak mungkin jadi sampah itu. Laka ma tu'ti. Fa illam tu'ti ma laka min syai'. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina dzaba syata ya. Ghanam. Mada qala Rasulullah? Hina mas'alat Aisyah. Abqaita katifai faqat ya Rasulullah. Kok cuma disisakan ini saja Rasulullah? Katifai. La. Bal abqaitu al-jami' illa katifai. Saya sisakan banyak, cuma ini saja enggak tak sisakan. Jadi yang diberikan orang itu yang disimpan sebenarnya. Yang disisakan. Yang kita makan itu yang enggak disisakan. Abqaita katifai faqat la bal abqaitu kullaha illa katifai. Jadi laka ma tu'ti fa illam tu'ti ma laka min syai'. Kalau kamu enggak pernah berbuat apa-apa, kamu enggak punya nilai. Kalau kamu meninggikan dirimu, mana kami syai'? Kamu enggak punya apa-apa. Nek sing pinter awakmu dhewe, kamu enggak punya apa-apa. خلاص انتهينا ها الوقت وقتكم إذا ماشي لو عندكم أسئلة أنا أجيب بقدر ما استطعت فإلا خلاص اللغة هي كيف دائما نتكلم كيف الطريقة أكل pizza. Bagaimana sana akul? Masa kedina kita ngomong bagaimana cara makan pizza? Cara makan pizza itu kayak gini loh. Ini taruh di sini, taruh di sini. Setelah itu ada garpunya. Terus taruh di sini. Ya. Ada lagi orang barat kalau makan tuh kayak gini. Kapan mangane? Kapan mangane? Gak mangan wis pangan lah wis ngerti. Mbok tangan situ, mbok kati garpu, mbok langsung ngene ae. Jelas nek panganan enak, wong mesti ijen ya sendiri ya. Ya, tabiatnya hewan makhluk hidup itu kan kayak gitu ya. Kalau dia menikmati sesuatu ngijen sendiri. Kalau bahasa Arab tuh enak, kamu ngijen ngomong Arab dewe. Gak perlu bi ahlu gawiyah itu ya. Gak perlu bi ahlu, maka tak bilang gak perlu sebenarnya kalau kamu seneng itu. Contohnya siapa? Nurul Khalis Majid itu. Kan pinter bahasa Inggrisnya itu. Pekerjaannya tiap sore waktu istirahat anak-anak main bola semuanya, senangnya Nurul Khalis Majid itu apa? Di kuburan. Kuburan mau coba bahasa Inggris. Belajar ijen, menikmati itu loh. Kayak macan nemu kebut sehat nang nisor tanduran. Ya tamat tak bihada. Ya ta'allam. Suma kana zamili yurid ay ya'rif kaifa nuraqi lugha Inggrisiyah. Ya Ustaz, kaifa nuraqi lugha Inggrisiyah? Bagaimana caranya meningkatkan bahasa Inggris? Jawabannya orang pinter kan gak neko-neko. Neko gak pinter. Caranya yang pertama kali harus gini, gak pakai. Satu kertas kosong ditulis read, ikra. Nah, disuruh baca. Otomatis kalau kita baca semua nu'aidu bil kalam nuhaqi mira'na kan ya paham ya pinter ngomong. Kalau nggak tahu nyari di mufradat bilang-ulang akhirnya bisa read. Hadza huwa alladhi fa'alahu Nurul Khalis Majid ketika di pondok itu. Sembunyi orangnya, sering menyendiri. Ya tamatta bihadil qira'ah ya taqaddam. هل هناك من شيء؟ وسؤالي ماذا سنفعل بعد هذا؟ هذا هو الأهم. ماذا سنفعل بعد هذا؟ هذا هو الأهم. لأن هذه المهارة يحتاج إلى الاستقرار والدوام. بل هذا هو الأهم. هذا هو المهم. الاستقرار والدوام.
Yang penting itunya. Acara ini nggak penting. Kalau sudah itu bisa berdiri ya. Istiqrar wal dam kalau sudah ada ini gini-gini nggak perlu sebenarnya itu. Malah ngerepoti aja. Ya. Kalau sampai tiap hari kalau sudah bisa anak-anak bisa kayak gini ini ya. Ini tulis kayak gini tulis. Ini kan pakai bahasa Arab saya nulisnya ini. Judulnya tahu judulnya? Ketika saya di pondok dulu itu. Mikrofilosofer ya. Mikrofilosofer. Pertama yang tak renungkan terus, akidah, filsafat, tauhid, psikologi, sosiologi. Judulnya rekaman observasi 24 jam kejadian di kampus Gontor. Ini setahun. Jadi tiap hari saya kemana-mana itu bil Arabiyah fi tasawulat. Jadi banyak saya merasakan sesuatu. Nggak besar kayak gini, kecil-kecil ini satu halaman tak taruh sini. Sampai banyak tak jilid. Kalau besar gini kan sudah dibawa ya. Kemana-mana tak bawa ini. Ada pulpen, tak tulis. Itu arafnya daqaiqul asabiyah. Sampai ke Mesir saya masih buat kayak gini. Saya tulis saya. Kemarin teman saya nelpon teman saya di Malaysia sana. Setelah ngobrol lama rupanya dia masih ingat. Antum masih nulis sayur-sayur seperti dulu ya? Oh iya. Cuman sekarang lebih kecil, nggak panjang, dikit-dikit. Ya, kecil-kecil. Tapi dari makna yang dalam sekali. Dulu masih banyak, tak tulis banyak sekali ya. Ini bahasa Arab. Jadi apa yang saya lihat? Kullu ma'ara. Sebenarnya tadi yang tak katakan, nata'allam mimma nara wa nasma' ya. Bi aqlina, bi masyairina ya. Itu dari pengalaman ini semuanya. Wajadna an ulum. Saya kalau ditanya ya, ketika hina kuntu fi Misr ya, berapa persen yang saya dapatkan dari bangku kelas ilmu itu ya, cuma 10%. Ya. Yang 90% itu dari mutolak terus dalam keadaan jalan apa ya. Hah? An-namliku dzalikal kitab. Nashtar dzalikal kitab. Aina nastati? Hada laysa kitab. Ana aktubu. Oh. Jadi tulisan saya di mana-mana saya berada, tak tulis. Enggak langsung besar kayak gini, susah bawanya, kecil. Lam yutba. Hah? Lam yutba. Saya simpan. Tulisan di Kairo banyak sekali. Tulisan-tulisan itu tiap hari saya senang kayak gitu. Saya dulunya orang nggak percaya, Pak. Sampai nggak percaya dengan buku. Ketika di Gontor ya. Buku kan ilmunya orang lain, bukan ilmu saya. Yang ilmu kamu itu yang kamu peroleh dari cara berpikir. Mau maca buku? Itu ilmuku, ilmu ni wong liya. Ilmu yang punya saya itu yang dari saya pikir. Aku suka mikir. Sampai banyak. Saya akhirnya dari penyair ya. Terus mikir itu kalau nggak ada zikirnya ngeblank, makanya tauhid itu. Terus di Mesir saya nggak mau naik kelas ya, sampai 3 kali nggak mau naik kelas. Karena apa? Saya lihat orang-orang kok banyak yang stres ini. Terus nafsu, kok belajar kok nafsu gitu ya sih? Unggul-unggulan. Terus motivasinya itu karena orang lain, bukan dirinya sendiri. Dulu koncone lulus apa itu nilainya bagus, bingung. Saya kok nggak bisa. Ngapain? Kalau saya waktunya tidur ya tidur. Kalau temannya belajar, nggak enak, dia nggak bisa tidur, harus belajar. Kalau saya waktunya tidur ya tidur, waktunya belajar ya belajar. Temannya ranking bingung. Kalau kita punya anak dipaksa untuk ranking itu nggak bagus sebenarnya. Kamu belajar harus ranking ya, nggak bagus. Nafsu. Sing bener ya apa Pak? Belajar sing temen, kancamu uru ana. Nah itu loh. Belajar sing temen kancamu uru ana. Ini setara mahasiswa dokter rek. Iri-irian adek kancane. Rusak dunia itu.
Setelah itu saya uji coba dengan meyakinkan, bukan meyakinkan. Saya kepingin gak munggah. Saya bisa menikmati hidup apa enggak? Sampai 3 kali. Ketika itu saya haji, ya Allah, biasanya kalau saya dekat ujian dulu selama di pondok minta kepada Engkau apakah aku naik. Sekarang saya nggak kepingin naik. Saya cuma kepingin ilmu yang dengan ilmu itu saya berpetunjuk untuk bisa tenang, bahagia, aku kepada Engkau. Nggak naik sampai 3 kali. Terus teman saya kaget, lu Kang Mahfud ini ya gak munggah kok iso guyu. Ya itu sing hebat. Kok munggah sih merengut kayak apa? Loh, gak naik kok. Iki sing tak golek pancen ngono iku. Sing tak kali gitu. Gak urusan ambek wong lepo sih. Kan sampai itu belajar untuk menunjukkan kepada orang lika arif. Ana urid an arif likai wa arifun nasi anani arif. Kayak apa? Gak perlu. Saya kepingin tahu biar tak tunjukkan kepada orang bahwasanya ini tahu. Wah, gaya apa itu? Tambah isi nak temen. Urid an arif likai wa arifun nas anani arif. Urid an arif. Ya, kayak alimun nas, gitu aja. Biar saya bisa ngajarkan. Pertama kali saya di sini diajak apa? Ustaz, antum ngajar. Oh, ngajar iki piye? Jagong ae bareng. Ya ngomong. Masa ono alim mudarris? Cocok. Jagong ae ya. Saya nanya. Wong kita kadang-kadang enggak tahu ya, nih. Ini saya habis ngomong gitu saya nyesel. Saya habis kamu tuh nyesel, tobat. Ya. Saya sering kalau habis ngomong itu saya tobat, istighfar. Karena saya merasa tahu ya. Kan saya punya prinsip satu yang tadi loh. Idza ta'ammaqtu fi tafakkur ana la a'rif syai'an siwallah. Idza arafullah fala ya'rifullah illallah. Sudah. Saya sebenarnya nggak tahu apa-apa. Saya ngomong karena kehendak Allah, karena rahmat dari Allah. Ya, saya bisa duduk gini kan dipegangi Allah. Kalau tidak saya jatuh ya. Dan kita nggak pernah merasakan kecuali kena stroke baru. Saya di kena stroke ini. Pak ya, Pak, diangkat gini sama terapinya aja. Pak, jatuh lagi. Pak, dia semangat Pak ya, semangat. Jatuh lagi. Ayo Pak, ayo. Jatuh lagi. Saya merasanya ketika sholat, hinama usolli ya. Ayo salat, dipegangi gini, sama sarung. Mau tuh ya. Saya sadar itu ketika dipegangi gini, loh iya. Saya biasanya itu selama ini bangun malam sholat itu berarti masih nyekeli. Berarti ada yang megangi itu. Ini buktinya saya. Jadi saya dulu bisa sholat itu. Ini harus nyekeli gak iso aku. Karena rahmat dari Allah. Ya, termasuk kita bisa ngomong Bismillah, harus nyekeli sarafi. Nah tidak, Allahu Akbar, dicekeli itu. Kalau tidak, jago iki gak iso. Aja mana dijokono diombekno gak iso. Ngene. Ayo ngombe. Nilur mana gini? Diombe gak iso. Ono sing nyekeli iku. Ketika baca ayat tambah ketemu lagi. Awalam yaro ila tayri fawqahum saffati wa yakbid ma yumsikuhunna illa rahman. Nyekeli kan. Sang iki. Setelah itu saya mulai bisa jalan. Kan banyak orang kasihan itu deh. Iya. Pak, tak antarkan Pak. Ayo sepeda motoran. Wah, enak-enaknya naik helikopter ini kan cekeli. Karena saya merasakan melayang ya. Saya merasakan melayang jalan itu. Ayo tak antar. Enggak, saya jalan aja. Pikiran saya, enak-enak naik helikopter ini.
Kabeh kono sepeda motor. Saya menikmati sekali jalan walaupun pelan ini. Ya nggak ngerti. Ustadz ini punya semangatnya kuat sekali. Bukan itu, ini masalah melayang ini. Keinginan tak antar lo nggak pernah mau. Bukan, saya menikmati jalan. Sebelum saya nggak menikmati. Ma yumsikhunna illa rahman. Setelah itu berubah semuanya pikiran saya itu. Ustadz, sampai datang sini naik apa? Hati saya langsung bilang, saya nggak aku pangeran. Jawaban saya nggak naik, tapi tak jawab sama orang ya naik len kuning. Hati saya langsung menjawab, saya nggak aku pangeran. Kok gitu Ustadz? Iya, kalau saya tak niati nggak terlambat. Kalau saya sudah terlambat ini, ternyata nggak terlambat. Siapa yang nyetir otaknya manusia ini sudah? Wah, terlambat ini. Ternyata tidak, lainnya itu wander. Ketika saya berangkat pagi-pagi, yakin nggak terlambat. Sopir ini ngenteni wong turu ya. Maka ketika saya berangkat, saya yakin Allah yang mengabarkan saya. Terjadi, saya jalan pelan-pelan gini. Pak, saya duluan Pak ya, saya duluan ya. Kan setelah fingerprint terlambat, saya duluan. Ketemu teman. Langsung pikir aja, man yaftah qalbaka. Siapa sih buka hati mesti sudah kayak gini loh, balik lagi. Ayo Ustaz sama saya Ustaz. Sudah di situ loh, balik lagi. Man yaftah qalbaka. Nih Ustaz, monggo. Saya duluan, fingerprint. Ketemu orang tadi, loh, Ustaz kok bisa sampai di sini ya? Ajaib ini. Nah, yang singgawa aku pengiran kok. Jadi kita tuh nggak tahu kekuatan kayak gitu, nggak tahu. Kullu syai'in bi iradatillah wa nataharrak fi dairah al-ilahiyah. Wis, enggak bisa lepas saya. Nataharrak fi dairah al-ilahiyah. Harakatuna la tastati' ya an tatadabas an hari dairah al-ilahiyah. Bisa. Wa ittikhadul asbab la yanfi at-tawakkal. Wis gitu aja. Ada kalau kita terapkan dengan taklim lughat tadi itu ya istiqrar wa dawam. Jadi gini-gini enggak penting sebenarnya. Yang penting itu akhirnya itu loh. Wa ma ba'da hadza. Oh gini, pertama gini, kedua ini, ketiga ini ila ghairi nihayah. Yes. Itu kira-kira apa ila ghairi nihayahnya itu? Bisa enggak sampai menebak itu? Setelah pelajaran ini, nanti tak terapkan kayak gini, tak terapkan kayak gini. Jelas ila ghairi nihayah. Wis. Apa kira-kira? Ila ghairi nihayahnya itu apa? Kalau saya sudah ada jawabannya. Setelah ini tak ajari gini, puncaknya di sini, gak ente aja sampai mati, wis. Apa? Saya kira antum sudah tahu, cuma ngerti maksudku itu aja. Nisbah kata kayak Qulufa binnas al-i'timadu ala nafsi al-i'timadu ala nafsi asasun najah asahihun hada am qasar. Sahih fi ba'd al-ahyan min ayna hiya nafhamu hadha. Ba'dun nas yaqulu al-i'timadu ala nafsi asasun najah. Pada binisbah laka asahihun hada am مفوض إلى فهمنا من أين هي وأنا أعني بالاعتماد على نفسي هذا لا يعتمد على غيره وإنما هو يجتهد أو مثلا نحن نريد أن نرقي هذه اللغة لا نعتمد على الظروف ونفعل هذا التعلم من تلقاء ذاتنا من ناحية إذا كان هناك مفهوم غير هذا قد يكون مخطئا. هل هذا القول لا ينافي في قول بتوكل على الله بتوكل على الله. الاعتماد على نفسي هذا معاني كثيرة جدا. الاعتماد على نفسك المبني على اليقين. Saya yakin anak atamid ala nafsi, saya dengan keyakinan saya. Nah, kan berdoa itu.
Ana atamid ala nafsi. Berapa orang meragukan saya, oh nggak bisa Pak gini-gini. Contoh ya, contoh. Semua orang itu balik semuanya, ngambil beasiswa. Oh, halas muglak, semuanya balik. Ana la usaddiquka qabla al-musyahadah. Gitu. Saya intimat punya keyakinan. Kalau saya datang jauh-jauh ya hanya orang ngomong muglak. Wong Nigeria ngomong muglak, wong Mesir ngomong muglak, nggak bisa. Saya qabla al-musyahadah la urid an a'ud. Saya datang. Pas saya datang tuh barusan dibuka. Iktimat ala nafsi itu banyak sekali maknanya bagi saya. Iktimat ala nafsi termasuk keyakinan kamu yang tawakal tadi yang diragukan sama orang lain. Pak saya kayak gini, sampai kudu ngene. Selama ini kan sudah yakin. Kak, itu perlu penafsiran lagi. Iktimat ala nafsinya seperti apa kan gitu ya? Kalau diartikan ego ya nggak baik. Nafsinya dia itu seperti apa? Iktimat ala nafsi. Dirinya dia itu seperti apa sih? Cenderungnya positif. Kalau sampai ngomong negatif boleh-boleh saja. Dari seperti apa gitu. Antum takul yanfi atawakkal min aynahiya. Liannahu i'tamada ala nafsi la ala bi'aunillah. I'timat ala nafsi. Kaifa idza kana ar-rajul ya'tamid ala nafsihi li'annahu rajul salih? Ma mafhumu i'timadu ala nafsi? Tab ana la yakin. Al-i'timadu ala nafsi min qaulil ulama aw min salafus salih. Ana la ma'rif. Itu kan gampang dicari zaman saya di YouTube. Zaman gampang. Zaman sekarang ini Mas, kita tuh nggak kaget dengan bentuk ucapan-ucapan itu ya. Zaman sekarang yang krisis itu orang yang mengamalkan gitu. Orang mengamalkan. Kalau dulu itu orang sudah banyak beramal, informasinya kurang ya. Nyari satu hadis saja susah dulu ya. Sekarang meskipun nggak ahli hadis tuh golek-golek saya. Hadis hasan apa itu ya. Terus ngomong kejapros kalau begitu. Kalau kita ngomong masalah kedokteran, sampean bukan ahli nih Pak. Kecuali ngomong agama, itu ahlinya nggak apa-apa bisa ngomong. Zaman saiki, sampean ini bukan ahli kedokteran, jangan ikut ngoperasi, nggak boleh. Kalau zaman sekarang ngomong agama, ngomong, kok sales pinter ngomong ngono, juga nang YouTube, siapa sih ngelarang kau no? Iya. Jadi orang ngomong agama lebih bebas zaman sekarang itu ya. Pinter ngomong sudah jadi. Kalau dulu kan namanya ulama yang tampil di TV cuma 1-2 orang ya. Ya, sekarang wakai telecehan. Soal. Jadi yang terakhirnya itu tadi ya. Istiqrarnya itu loh, istiqrar. Sampai belum ada bayangan setelah acara ini nanti gimana. Itu harus ada, itu penting itu. Jadi kalau mama ba'da hadza terus nanti kendala lagi berarti gini, nanti gini supaya ini istiqrar diadakan kayak gini. Kan itu harus ada, itu yang penting itu daripada tolib. Sasaran kita kan tolib. Kalau kita ya seperti kita aja nggak apa-apa ya. Tolibnya gitu, itu tolib. Malah sebenarnya itu kalau tas dulu itu cukup. Yang lulus pertama kali anak pondok masih jauh cukup. Situ wis cukup. Yang penting itu setelah ini itu seperti apa gitu loh. Nah itu loh. Oh saya buat acara kayak gini. Oh anak-anak ini buat insya. Cek terus suruh ngomong. Kira-kira ada nggak sini buat acara? Anak-anak dijejer itu ngomong Arab. Muatazah sudah. Belum. Kalau dulu saya sering Mas ya. Berhenti. Nah itu kan kenapa berhenti? Terus biar nggak sekedar ngomong, dikasih hadis satu ngomong disyarah dengan bahasa Arab. Biar nggak sekedar ngomong ngalor ngidul.
Ma ma'na al-istiqamah? Al-istiqamah huwa yani huduruka fi ay masjid ma? Hah? Itu kan rutinitas. Istiqomah itu huwa tariq wa muharifin ila yamin wa ila Au fi sa'il baramid anta ta'ti hada istiqamah? la. Idan istaqim fi amrillah. Kama umirta gitu aja sebenarnya itu. Jadi orang kadang-kadang nggak ngerti. Saya Ustaz ikut pengajian terus Ustaz sama guru Ustaz. Kadang-kadang pengganggunya itu ibu saya Ustaz. Saya mau berangkat nggak boleh karena ibu saya minta diantarkan ke dokter ya. Saya istiqomah ngaji Ustaz. Keliru kamu. Istiqomah itu ya, kamu berangkat nggak berangkat karena Allah niatnya itu kan. Itu istiqomah. Saya berangkat ngaji, ya. Sekarang saya nggak berangkat ngaji Ustaz karena ibu saya diantarkan. Itu istiqomah karena niatnya lillahi ta'ala. Bukan rutinitas. Itu alat dawam. Hah? Istiqomah itu ya, ala amrillah. Itulah. Anda taqulul la au na'am ya. Bukan ngomong na'am terus, saya istiqomah ngomong na'am terus. Enggak, kadang-kadang kita ngomong na'am, kadang-kadang ngomong la. Ustaz ini loh, kalau tak udah ngaji istiqomah mau terus. Loh, yang nggak mau itu juga istiqomah. Saya punya guru, kalau udah ngaji nggak mau. Dasarnya apa? Ketika di pikirannya eling duit, dia nolak nggak mau istiqomah berarti kan.